सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य धर्मविद्यापाठशालायाः प्रथमवर्षवार्षिकोत्सवः चलति। सर्वेभ्यः सुस्वागतम्। प्रार्थना वक्तुं सौभाग्यवती सहस्र आगच्छति। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। எண்ணிய முடிதல் வேண்டும் நல்லவே எண்ணல் வேண்டும் திண்ணிய நெஞ்சம் வேண்டும் தெளிந்த நல்லறிவு வேண்டும் பண்ணிய பாவமெல்லாம் பருகி முன் பணியே போல நன்னிய நின் முன் இங்கு நசிந்திடல் வேண்டும் மன்னாய். भगवद्गीता वक्तुं चिरञ्जीवी निशांत आगच्छति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अद्य द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमभ्यस्तम् श्री भगवानुवाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते देवे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं द्रवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन उपासते देशामहं समुद्धृता प्रत्यसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनः दत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतवोर्ध्वं न संशयः अतचित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाब्दं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योऽहमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तदत्कुर्यात् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकर्म एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं यो हि यदात्मान्तरनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विजते लोहो लोहानोद्विजते जयः हर्षमर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः अनपेक्षो शुचिर्दक्ष दासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न कृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतद्धर्म्यामृतमिदं
यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धतानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सविते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। சந்தோஷக்கண்ணா. இன்று நம்ம தர்ம வித்யா பாடசாலால 3வது நாளாக சம்ஸ்கிருதத்திற்கு ஆண்டு விழா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். முதலாவதாக சாய் வர்ஷினி கணேச பஞ்சரத்னம் கூற வருகிறார்கள். अहं साई वैष्णी। अहं सप्तकक्षायां पठामि। गणेशपञ्चरत्नम्। मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंशकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकारपदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाशये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पतिप्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरं मरोगतामदोषतां सुसाहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। சந்தோஷக்கண்ணா. நம்மளுடைய தர்ம வித்யா பாடசாலையினுடைய சிறப்பு விருந்தினர்கள், இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர்கள் ஸ்ரீமான் சுந்தர்ஜி அவர்களையும், ஸ்ரீமான் பாஸ்கர்ஜி அவர்களையும், ஸ்ரீமான் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்களையும், ஸ்ரீமான் காளமேகம்ஜி அவர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். நம்மளுடைய இந்த தர்ம வித்யா பாடசாலையில சம்ஸ்கிருதத்துக்குன்னு ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துதான் போய்கிட்டு இருக்கோம். பகவத்கீதா பிரதிதினம் ஒவ்வொரு வகுப்பிலையும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு சம்ஸ்கிருதத்திலேயே பேசணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம நோக்கமா இருக்கு. ஆனா இன்னும் பெற்றோர்களுக்கு எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். அப்பதான் அந்த சம்ஸ்கிருதம் அவங்களுக்கு பிடிக்கும். நம்ம எடுத்துனே சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரியாம போயிடக்கூடாதுன்றதுனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு தமிழ்ல பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால சம்ஸ்கிருத ஆண்டு விழாவில் தமிழ் பேசுவது என்பது ஒரு புரிதலுக்காக அப்படின்றத எல்லாரும் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன். முதலாவதாக நமது சிறப்பு விருந்தினர், முதல் சிறப்பு விருந்தினர் வயதிலும் அனுபவத்திலும் மிக பெரியவர் நமது ஸ்ரீமான் சுந்தர்ஜி அவர்கள். சஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்துல சிறப்பு பேராசிரியராக பணியாற்றியவர். நம்மளோடு ஒரு வருட காலமாக பயணிச்சுட்டு வர்றாரு. நம்ம குழந்தைகளுக்கெல்லாம் வேதிக் மேக்ஸ் வகுப்பு எடுத்துட்டு இருக்கார். அவர் சம்ஸ்கிருத பாரதியிலையும் இருக்கார். அவரை வரவேற்கிறேன். ஜி, உங்களுடைய சிறப்புரையை எதிர்பார்க்கிறோம் ஜி. जी म्यूट ले जी।
அன்மியூட், சாரி, அன்மியூட் பண்ணாமல் பேசிட்டேன், சாரி. இந்த ஆண்டு விழாவில் என்னை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்ததற்காக நான் மிகவும் உங்களுக்கு நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் இந்த சமஸ்கிருத வகுப்பில் நான் பங்கு கொள்வதில்லை. வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் வகுப்பில் தான் நான் பாடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். அதனால் சமஸ்கிருத பேரில் எனக்கு மிகுந்த மரியாதையும் மிகுந்த ஆர்வமும் இருக்கிறது. சமஸ்கிருத பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் எனக்கு மிகவும் இருக்கிறது. சமஸ்கிருத பாரதியில் பிரவேசா என்ற முதல் படி படிக்கும் மாணவர்களுக்கு நான் ஆன்லைனில் வகுப்பு நடத்தி கொண்டிருந்தேன் சில நாட்களாக. இப்போதுதான் அந்த பரீட்சையின் இது தேர்வு முடிவு வந்தது. போன ஒரு 15 நாள் முன்பாக என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் நன்றாக நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கிறார்கள். நான் சில வார்த்தைகள் சமஸ்கிருதத்தில் பேசுகிறேன். ஏனென்றால் முழுக்க 100% தமிழில் பேசினால் அது சமஸ்கிருத தினம், சமஸ்கிருத வார்ஷிகோத்சவம் ஆகாது. ஆனால் ஒரு சில வார்த்தைகள் சமஸ்கிருதத்தில் பேசுகிறேன். சாதாரண ரொம்ப எளிமையான சமஸ்கிருதத்தில் பேசுகிறேன். எல்லோருக்கும் புரியும்படியாகத்தான் இருக்கும். அதற்கு மேல் தமிழில் நான் தொடங்குகிறேன். சர்வே பாலகாக பாலிகாக அத்தியாபகாக சர்வே சுப சந்தியா நமஸ்காரः. अद्य धर्मविद्या पाठशालायाः वार्षिकोत्सवः. सर्वे छात्राः गुरुमहोदय च भगिनी समीचीनं चालयन्ति. डॉक्टर निखिला भगिनी संस्कृतभाषा प्रसारार्थं बहु महान् प्रयत्नं कृतवती. अतः मम आशीर्वादः तदा दीर्घायु आरोग्यं प्रसादात् इति भगवान् कृते प्रार्थयामि. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் கடவுளை பிரார்த்தனை செய்கிறேன். டாக்டர் நிகிலா அவர்களுக்கு நல்ல நீண்ட ஆயுளும் நல்ல ஆரோக்கியமும் கொடுத்து இந்த பணியை அவருக்கு செய்வதற்கு இன்னும் மேலும் மேலும் உற்சாகத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று கடவுளை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். மற்ற அவருடைய குழுவில் உள்ள மற்ற பணி செய்யும் வாத்தியார்கள், டீச்சர், மற்ற பேரண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு எனக்கு மிகவும் நன்றி. வணக்கம். தன்யவாதம். மகான் சந்தோஷம். உங்களுடைய ஆசீர்வாதமே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சொத்தாக கருதுகிறோம். குழந்தைகளுக்கு உங்கள் மூலமாக நிறைய சம்ஸ்கிருத ஞானம், வேதிக் மேக்ஸுக்கு சம்ஸ்கிருதம் அடிப்படை அப்படின்றதுனால குழந்தைகள் சம்ஸ்கிருதத்தையும் உங்ககிட்ட இருந்தும் கத்துக்கணும். நிறைய எல்லாரும் குழந்தைகள் வளர வளர வேதிக் மேக்ஸும் சம்ஸ்கிருதமும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று. அந்த விஷயத்தை எல்லாம் உங்களை இடத்துல இருந்து கத்துக்குவாங்க அப்படின்னு பரிபூர்ணமா நம்புறோம். நீங்க எங்களுக்கு இன்று தலைமையேற்று நடத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஜி. தன்யவாதக ஜி. அடுத்ததாக நமது ஸ்ரீமான் பாஸ்கர் ஜி, அவர் வழக்கறிஞர், சம்ஸ்கிருத பாரதியில 20 வருஷமா பயணிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. நம்ம தர்ம வித்யா பாடசாலையினுடைய ஆரம்பத்திலிருந்து அவரும் நம்மளோட குழந்தைகளோட பயணிச்சு நிறைய கருத்துள்ள கதைகள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கார். நிறைய பாடல்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கார். வாரம் தவறாம பிரதி ஞாயிறு தோறும் நம்மளுடைய தர்ம வித்யா பாடசாலையில் சம்ஸ்கிருத அதாவது பாடல்கள், சூக்தங்களுக்கு விளக்கம் அளித்து வர்றார். முதலாவதாக ஆதித்ய ஹிருதயம் கற்றுக் கொடுத்தார். ஆதித்ய ஹிருதயம் தமிழ் விளக்கத்துடன் சம்ஸ்கிருத வியாக்கரணம் அந்த இலக்கணங்களையும் கற்றுக் கொடுத்தார். அடுத்ததாக ஸ்ரீ சூக்தம், அடுத்தது புருஷ சூக்தம், இப்ப நாராயண சூக்தம் போய்கிட்டு இருக்கு. இந்த வகுப்புகள்ல நிறைய பெரியவங்க, குழந்தைகள் கிடையாது, எல்லாருமே பெரியவங்க அவரிடத்துல கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆகவே மிக பெருமையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜி. நீங்க குழந்தைகளுக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறணும்னு கேட்டுக்கிறேன் ஜி. ஸ்வாகதம் ஜி. பாஸ்கர் ஜி. ஸ்ரீகாந்தோ மாதுலோ யஸ்ய ஜனனி சர்வமங்களா ஜனக சங்கரோ தேவஹ தம் வந்தே குஞ்சரானனம். अद्य धर्मविद्यापाठशालायाः वार्षिक उत्सवे
भागं ग्रहीतुम् अवसरः लब्धः इति ईश्वरस्य अनुग्रहः तदर्थम् अहं मम कृतज्ञतां प्रदर्शयामि. தமிழிலேயே பேசுகிறேன், அனைவருக்கும் புரிய வேண்டும் என்ற நோக்கம். சமஸ்கிருதேன அகம் பாஷணம் கரோமி சேத் அவகமனே क्लेशः भवति तादृशं न भवेत् इति मम उद्देशः. अतः Tamil, I will switch over to Tamil itself. இந்த தர்ம வித்யா பாடசாலையினுடைய வார்ஷிக உற்சவத்திலே பங்கெடுப்பதிலே மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அந்த வாய்ப்பை அளித்த நிகிலா டாக்டர் அவர்களுக்கும் அவருடைய துணைவர் வெங்கடேஷ்ஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றி அறிதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கௌரவம் சேர்க்க வந்திருக்கிற ஸ்ரீ சுந்தர்ஜி பேராசிரியர், கணித பேராசிரியர் அவர்களுக்கும் மற்றும் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன்ஜி அவர்களுக்கும், மேலும் மகரிஷி வித்யாலயத்தைச் சேர்ந்த ஸ்ரீமான் காளமேகம்ஜி அவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வணக்கத்தையும் மரியாதையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கே குழந்தைகள்லாம் மிக நன்றாக வளர்த்தி கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்புகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. அதற்கு பின்னணியில இருந்து வேலை செய்கிற அனைவருக்கும் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய பணிவான அன்பான வணக்கத்தையும் அன்பையும் நான் வெளிப்படுத்துகிறேன். குழந்தைகள் இதன் மூலம் நல்ல முறையிலே முன்னேறி வருகிறார்கள். சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்களை சரியாக சொல்லுகிறார்கள். கணித பாடங்களை மிக துல்லியமாக செய்கிறார்கள். மற்ற வகையிலே அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையினுடைய நடவடிக்கைகள், ஆச்சாரம் என்று சொல்லுவார்கள், அவங்களுடைய கேரக்டர் பில்டிங் அது மிக சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு பின்னணியிலே தர்ம வித்யா பாடசாலையினுடைய பங்களிப்பு பெருமளவுக்கு இருக்கிறது என்பதை மிக மகிழ்ச்சியோடு நினைத்து பார்க்கிறோம். அதற்காக ஜெகநாதனாகிய நாராயணனின் திருவடிகளை நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறோம். மேலும் மேலும் இந்த தர்ம வித்யா பாடசாலையினுடைய செயல்கள் தொடர்ந்து வளர வேண்டும். எல்லா வகையிலும் எல்லா துறைகளிலும் முடிந்த வரையிலே இவருடைய they should spread their net wider and wider. அந்த அளவுக்கு அவருடைய பணிகள் வளர்ச்சி பெற வேண்டும் என்பதற்காக ஜெகநாதனாகிய நாராயணன் திருவடியை வணங்கி வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். அவர்கள் எல்லா வகையிலும் சிறப்புற்று வளர வேண்டும் என்பதற்காக இறைவனை பிரார்த்தித்து நிறைவு செய்கிறேன். மிக்க நன்றிங்க ஜி. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எங்க எல்லாருக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைகள் எல்லோரும் சம்ஸ்கிருதத்தை கையில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எளிமையா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பரிபூர்ணமா நம்பி எளிமையான சம்ஸ்கிருதம் இப்போ குழந்தைகள் பார்த்திருப்பாங்க. சுந்தர்ஜியும் நீங்களும் பேசியத இது போலதான் எளிமையா பேச முடியும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு இதுதான் பதிவு. இப்பதான் அவங்க அறிமுகம் ஆயிட்டு இருக்காங்க சம்ஸ்கிருதத்துக்குள்ள. நிறைய காரியங்கள் தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு நீங்க பெரியவங்க எல்லாரும் எங்க கூடயே இருந்து எங்களை வழிநடத்தணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறேங்க ஜி. மிக்க நன்றிங்க ஜி. அடுத்ததாக நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஆயுர்வேத மருத்துவரும் சங்கீத வித்வானுமாகிய டாக்டர் ஏ பாலகிருஷ்ணன் அவர்களை அன்போடு சம்ஸ்கிருதத்திற்கும் சம்ஸ்கிருதத்துக்கும் ஆயுர்வேதத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தங்களை கூறுமாறு மிகவும் பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவரு நம்ம கோவை மாவட்டத்திலேயே சீனியர் மோஸ்ட் ஆயுர்வேதிக் பிசிஷியன். அவரு தான் இருக்கிறதுலயே சீனியரான பர்சன் நம்மளுடைய கோவை மாவட்டத்துல. ஆயுர்வேதத்துல எங்க எல்லாருக்கும் பெரியவர். அதனால அவரை அறிமுகப்படுத்துறதுல ரொம்ப பெருமை அடைகிறேன். அண்ணா நமஸ்காரம். வாங்க. நமஸ்காரம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. My pranams to my parents and gurus. Let me thank Dr. Nikhila Venkat for giving me this opportunity to speak about Sanskrit and music.
எல்லாரும் மன்னிச்சிடுங்க, ஏன்னா என்னோட தமிழ் இஸ் நாட் வெரி குட். தட்ஸ் வை ஐ எம் டாக்கிங் இன் இங்கிலீஷ். Please pardon me for that. I know Dr. Nikhila for last few years. She's a wonderful human being, doing many selfless activities along with her husband, especially during this pandemic period. She is teaching Sanskrit and other rituals and other dharma subjects to very, very poor and needy children, and conducting medical camps in various places around her residence and other places. We all has to pray for her. Let God give her more and more strength to involve in more activities. And she will be able to do that. I know her caliber very much. Coming to the subject, the relation between Sanskrit and Sangeeta, that is music, is well known. Sanskrit is not only the mother of all languages, it is also the oldest language like Tamil in ancient India. It is mainly used in Hinduism, Buddhism, and Jainism. Sanskrit is also the mother of arts, we can say. Along with every branch of intellectual achievement in ancient India, the field of fine arts was also connected with activities of Sanskrit. Music and Sanskrit forms the precious part of Indian heritage. Even the folk tradition is influenced by Sanskrit texts. It is well known that old musical texts have two terms of multiple significance. One is Marga and one is Deshi. We can call it as classical and popular. It is in Sanskrit literature, the art, the science, the history of Indian music are mainly connected. Knowledge of Sanskrit and study of texts in Sanskrit are very essential for any serious students of Indian music. We know ragas. Raga, the most distinguishing feature of music, is seen in two axes. In its pure form, it is called Alapanam. And along with Tala, the song is composed. Another important aspect of music is the composition. The tradition of Sanskrit came from Samaveda. Music is considered also a second Veda like Gandharva Upaveda attached to Samaveda. We know 4 Vedas are there. Samaveda is one among them. In that, Gandharva Upaveda is connected with music. Sanskrit musical composition is represented by a class of kavya composed for purpose of performing by great artists. You know Gita Govindam, Ashtapadi. Gita Govinda stands out a landmark, the great division between the earlier and later ages of music. The inspiration directly come from Jayadeva. Several compositions in Sanskrit on the model of Gita Govinda were produced in the later stage of ancient India. You have heard about Trinity. That is Shyama Shastri, Tyagaraja Swamigal, Muthuswami Dikshidhar. They were living in around 17th, 18th and 19th century. Both Shyama Shastri and Tyagaraja Swamigal composed all musics in Sanskrit and Tamil. Muthuswami Dikshidhar composed music in only Sanskrit. There is another composer in their period from Kerala called Irayimman Thambi. He composed in Sanskrit and Malayalam. So we can say that is Sanskrit and music are inseparable. They both interconnected. One cannot be separated from another. So it's a precious part of our Indian culture and heritage. Knowledge of Sanskrit was a marker of social class and status in olden days.
So from this, we can understand the importance of Sanskrit and music and their relationship. I just want to convey my views on music and Sanskrit in this platform. I again thanking Dr. Nikhila and her husband. Usually we say every man's success behind there is a woman. I should say for Nikhila's success there is a man behind her husband. We should congratulate him also for this, because she is achieving like anything. She is actually this Dharma Vidya Padhashala Ayur Mantra Arakatnai. She is doing wonderful activities in that. I know personally her activities here. So we should all encourage her in all her future activities. May God bless you both for involving in more activities with great strength. Thank you. தேங்க்யூ அண்ணா, மிக்க நன்றி, தன்யவாதம் அண்ணா. ஆக்சுவலா நீங்க சொல்லிதான் இப்போ ஷியாமா சாஸ்திரிகள் சம்ஸ்கிருதத்துல மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மிக்க நன்றி அண்ணா. சம்ஸ்கிருதமும் ஷியாமா சாஸ்திரிகள் இல்ல, முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர். அவர் சான்ஸ்கிரிட்ல மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஷியாமா சாஸ்திரியும் தியாகராஜ சுவாமிகளும் both they composed in Tamil and Sanskrit. ஓகே ஓகே அண்ணா. அண்ணா எங்களுக்காக முத்துசுவாமி தீட்சிதருடைய ஒரு பாடல் எங்களுக்காக பாட முடியும்? ஐயோ, அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். இது நான் கிளினிக்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு மேடம். ஓகே ஓகே அண்ணா. I can give you a sloga of Dhanvantari if you want. Okay. Shangham chakram uparyadhasya karayor divyaushadham dakshine vamenanyakareena sambrita-sudha kumbham jalogamabi bibrana karunamaya sukhakara sarvamaya dhvamsaka Shipram no duridam chinattu bhagavan Dhanvantari paduna. Namaskaram. நமஸ்காரம் அண்ணா, பகதன்யவாதக. நமக்கு இப்போ குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் சம்ஸ்கிருதம் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கு. வேதிக் மேக்ஸ்ல இருக்கு, நம்மளுடைய பகவத்கீதையில இருக்கு, சங்கீதத்துல இருக்கு, ஆயுர்வேதத்திலயும் இருக்கு. ஆயுர்வேதத்தை பத்தியும் உங்களுக்கு வகுப்புகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா, வைரமுத்து ஜீவை பேச சொல்றேன். எங்களுடைய வாரிசுன்னு சொல்லலாம். வைரமுத்து எல்லாம் எங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய வருங்கால சந்ததிகள். அதனால வைரமுத்து கண்ணா, குழந்தைகளுக்கு ஆயுர்வேதமும் சம்ஸ்கிருதத்தை பத்தியும் ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்கம்மா. ஸ்வாகத்தம். நமஸ்காரம் மாதா. அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம். ஞானானந்தமயம் தெய்வம் நிர்மல ஸ்படிகாகிருதிம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவம் உபாஸ்மஹே. நம்ம மருத்துவர் பேரன்பிற்கும் பெருமதிப்பிற்கும் உடைய நிகிலா வெங்கட் மாதா சொன்ன மாதிரியே சம்ஸ்கிருதம் சர்வத்திர அஸ்தி. சம்ஸ்கிருதம் எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருப்பதை நாம் காண முடிகிறது, உணர முடிகிறது. அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருதத்தை எவ்வாறு அடுத்த தலைமுறையாகிய குழந்தைகளிடம் எளிமையா எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு உன்னதமான முயற்சியை எடுத்து யதாசக்தி யதாமதி நம்ம தர்ம வித்யா பாடசாலையில சம்ஸ்கிருதம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. போன வாரத்துல கூட நேஷ்னல் லெவல்ல வந்துட்டு நிறைய காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கிறதுங்க. சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய ஆவசியம் என்ன,
இதானிந்தன காலே சம்ஸ்கிருதஸ்ய ஆவசியகதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி சம்ஸ்கிருதம் புராதன பாஷா, ஒரு பழமையான மொழி தானே. இந்த காலகட்டத்தில் அதனுடைய பங்கு எவ்வாறு இருக்கிறது, இப்ப இருக்கக்கூடிய தலைமுறை எதற்காக சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வேண்டும் அப்படின்றத போன விழாவில் நம்ம சுந்தர்ஜி சொன்ன மாதிரியும், இப்பொழுது நம்ம மதிப்பிற்குரிய மருத்துவர் பாலகிருஷ்ணன் ஐயா சொன்ன மாதிரியும், சங்கீதம், ஆயுர்வேதம், கணிதம் அடுக்கிக்கிட்டே போகலாம். நம்ம சொன்னாப்ல ஷட் சாஸ்திராத் ஆரம்பிய சதுர் ஷஷ்டி சாஸ்திர பர்யந்தம் சம்ஸ்கிருதம் சர்வத்திர பூஜ்யதே. சாந்திர்வஸ்ய ஆகர்ஷண வித்வேஷ்ட உச்சாட மாரணானி ச ஷட் கதி ஜல திருஷ்டியக்ஞாயுத வாக்ரேத ஸ்தம்ப சப்தகம் ஷில்பம் கஜஹய ரத நர சிக்ஷ சாமுத்ரிக மல்ல சூத்தகாருடகாஹ தத்தத் சுஷிரானத்தா கீதரசவாதௌ ரத்ன பரீட்சா சௌர்யம் தாது பரீட்சாப்யதிருஷ்யத்வம் இது பாஸ்கர சுதினோக்தான் ஸ்கிருஷ்ய கலா சதுஷ்டி. அந்த ஆயக்கலைகள் 64லுமே சம்ஸ்கிருதம், சம்ஸ்கிருதத்தினுடைய உள்ளார்ந்த ஞானம் கிடைக்கப்பெற்றே ஆக வேண்டும். ஆயுர்வேதஸ்ய பாஷா சம்ஸ்கிருதம். ஆயுர்வேத பின்புலத்திலிருந்து வர்றதுனால இதை கண்டிப்பா நான் சொல்லிதான். ஆயுர்வேதத்தினுடைய மொழி சம்ஸ்கிருதம். ஆயுர்வேதம் அப்படின்றது இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன மாற்று முறை மருத்துவம் இல்லை. ஆயுர்வேதம் அப்படின்றது குழந்தைகள் உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம வகுப்புலேயே சொன்ன மாதிரி பாரம்பரிய இந்திய மருத்துவங்களிலே ஒரு மிக தலைச்சிறந்த மருத்துவமாக இருக்கக்கூடியது நம்மளுடைய ஆயுர்வேதம். வேறுபட்ட நம்ம ஆயுர்வேதத்தை எந்த மொழியில எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டா சம்ஸ்கிருதத்தில் எழுதியிருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ சொன்ன மாதிரி தண்ணி எப்படி குடிச்சா என்ன அப்படின்றது கான்செப்ட் கிடையாது. தண்ணி கிடைக்கணும், தண்ணி கிடைக்கிறதும் சுத்தமான தண்ணியாக இருக்கணும், சரியான நேரத்தில் கிடைக்கணும், சரியான அளவில். அதாவது அந்த தண்ணியை குடித்தா யார் குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய தாகம் தனியுக்கும் அளவிற்கு அந்த தண்ணியினுடைய குணங்கள்லாம் இருக்கணும். இதுதான் ஒரு கலையோ இல்லை ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுலையோ இருக்கக்கூடியது. சம்ஸ்கிருதத்திலேயே படிக்கலாம், ஆங்கிலத்தில் படிக்கலாம், தமிழ்லையும் படிக்கலாம் ஆயுர்வேதத்தை. ஆனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் படிக்கும் பொழுது தான் ஆச்சாரியர்கள் சரகர் சுஷ்ருதர் போன்ற மாபெரும் ரிஷிகள் அவங்க என்ன நினச்சி நம்ம ஆயுர்வேதத்தை எழுதியிருந்தாங்களோ அந்த யதார்த்த ஞானம் அவ்வாறே எந்த விதமான சிதைவும் இன்றி நம்மளுக்கு முழுமையாக கிடைக்கப்பெற செய்கிறது. அப்படிப்பட்ட முழுமையான சம்ஸ்கிருதத்தின் மூலமாக ஒரு முழுமையான ஆயுர்வேதத்தை நம்மால் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள முடியும். இதெல்லாம் நம்ம ஏன் பண்ணணும்? இதை நீங்கள் நிறைய சொல்கிறீங்க, ஆயக்கலைகள் 64 இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது, இது கணிதம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருக்குது, சங்கீதம் இப்போ ஐயா சொன்ன மாதிரி சம்ஸ்கிருதம். இதெல்லாம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இருக்கிறது. அந்த அடையாளத்தை சமீப காலங்களாக மறந்துட்டோம். புனக வயம் சம்ஸ்கிருதம் தத்வாரா பாரதம் ராஷ்டிரகுரும், பாரதத்தை விஸ்வகுருமாக்கணும். உலகிற்கு தலை சிறந்த ஒரு குருவாக நம்மளுடைய பாரதம் இருந்தது. அந்த இடத்திற்கு திரும்பவும் பாரதத்தை இட்டு செல்றதுக்கு சம்ஸ்கிருதம் தான் ஒரு ஆகச்சிறந்த மாத்தியமமா இருக்கும் அப்படின்றதுல எல்லாருக்கும் சாமானியமான கருத்து இருக்கு. அப்போ இனிய குழந்தைகள் ஆகிய நம்ம எல்லாரும் சம்ஸ்கிருதத்தை படிப்போம். ஆயுர்வேதம் முதலிய அனைத்து சாஸ்திரங்கள் மூலமாக தேகத்தையும் மனதையும் சுத்தி செய்து பாரதத்தை ராஷ்டிரகுரு விஸ்வகுரு ஆக்குறதுக்கு பிரயத்தனம் செய்வோம். நன்றி. ಧನ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣ. ಬಹು உத்தம வாக்கியம் உத்தவான். அண்ணா சொன்னது எல்லாரும் கேட்டீங்களா? குழந்தைகள் எல்லாரும் கேட்டீங்களா? நல்லதுமா. நம்ம இன்னைக்கு இன்னொரு முக்கியமான நாள், அது தெரியுமா உங்க எல்லாருக்கும்?
நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடிஜியோட ஜென்மதினம் இல்லையா? அதனால நம்ம எல்லாரும் நம்ம தேசத்துக்காக, நம்ம தேசத்தினுடைய பிரதம மந்திரிக்கு, அவருக்காக நம்ம எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். அவரு பூர்ண ஆயுள் ஆரோக்கியத்தோட தேசப்பணி ஆற்ற வேண்டும். நம்ம எல்லாரும் அடுத்து நீங்க எல்லாருமே பாரத பிரதமர்கள் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு அவரை பார்த்து நீங்க எல்லாரும் கத்துக்கணும். நிறைய விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளுடைய இலக்கு ரொம்ப தொலைவுல வச்சு அவரை போல ஒருவரை வச்சு அவரு மாதிரி நம்ம வாழணும்னு முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? சரிங்க அத்தை. கண்ணா அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கோங்க. நல்லதுமா. குழந்தைகளை கூப்பிடுறீங்களா? அடுத்துதான் நம்மளுடைய கலை நிகழ்ச்சி, குழந்தைகளுடைய பிரசன்டேஷனுக்கு போக போறோம். முதலாவதாக நமது குழந்தை அனுகிரகா. नमस्ते। मम नाम कामा अनुग्रहा। अहं चत्वारः कक्षा पठति। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले गोविन्दः, तत्पादे करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शमश्वमे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं गमिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शमश्वमे। वक्रतुण्ड महाकाय, कोटिसूर्यसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नन्री। धन्यवादः। कमालिका। नमस्ते। वर्षे वर्षे आगच्छ, काले काले आगच्छ, कृष्णा क्रीडितुमिच्छति, अहं पातितुम् इच्छामि। वर्षे वर्षे आगच्छ, काले काले आगच्छ, कृष्णा क्रीडितुमिच्छति, अहं पातितुम् इच्छामि। अहं पातितुम् इच्छामि। धन्यवादः। काव्या। काव्या आगच्छति, गीतं गायति। One minute, Atai. सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम दीपव्यक्षया। अहं चतुर्थी कक्षायां पठामि। अहं जीकेशेट्टी विवेकानन्द विद्यालये पठामि। अहं रामस्य हस्ते गीतं गायामि। रामस्य हस्ते कोदण्डं कोदण्डं कोदण्डं, रामस्य हस्ते कोदण्डं कोदण्डं चापम्, कृष्णस्य हस्ते सुदर्शनं सुदर्शनं सुदर्शनं, कृष्णस्य हस्ते सुदर्शनं सुदर्शनं चक्रम्।
श्वेतपद्मासना शुक्लां ब्रह्मविसारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयताम् जात्यान्तकारापहाम् अस्ते स्फाटिकमालिका विदधतीं पद्मासनीं संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः। प्रदोष आगच्छति सहस्रनामं वदति। मम नाम प्रदोष। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभुशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ट्रस्तविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोकिताक्षः प्रतर्दनः प्रबुधस्त्रिकगुप्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुरादर्शः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्याळः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। उत्तमं कन्ना। नूतना आगच्छति गीतं गायति। मम नाम नूतना। शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं 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 ते सुदीर्घमायुष्यं नितरामारोग्यम् अभिवृद्धिं च परिपूर्तिं च कामयामहे ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं 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 ते सुदीर्घमायुष्यम् नितरामारोग्यम् अभिवृद्धिं च परिपूर्तिं च कामयामहे ते कामयामहे ते कामयामहे ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं ते शुभजन्मदिनं 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 ते। केशिका आगच्छति गीतं गायति।
शांति शांति शांति। धन्यवादः। सहस्रा आगच्छति, गीतं गायति। वीरा कर्मधीरा मातृपदयुगवन्दनं मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यदां परमं पदं पुनराप्यदां परमं पदं। वदत किं वो मञ्जुवदने दीनतां परिलाञ्छनम् स्मरतयोऽयं वीरमुनिकुलसम्भवानि जविक्रमम् मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यदां परमं पदम्। यचत दैन्यविषादभावं सर्वश्रेयोहारकम् जयत सर्वजनान्तरङ्गम् राष्ट्रवैभवसाधकम् मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यदां परमं पदम्। चरत धर्मप्रतेन पूर्वजदर्शितेन दिवानिशम् नयत विश्वगुरुत्वमचिरात् पाशभारतमातरम् मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यदां परमं पदम्। भूतवीरा कर्मधीरा मातृपदयुगवन्दनं मातृवन्दनतो नितान्तम् आप्यदां परमं पदं पुनराप्यदां परमं पदम्। रोशिनी आगच्छति, श्लोकं वदति। இல்லங்கத்து பாட்டு मम नाम रोशिनी। पाटलवर्णं पाटलपुष्पं हरितं हरितं तस्य च पर्णं नीलं नीलं खलु आकाशं धूसरवर्णम् अभ्रं च धूसरवर्णम् अभ्रं च रक्तं रक्तं चास्ति दाडिमं पीतं पीतं आम्रफलं रक्तं रक्तं चास्ति दाडिमं पीतं पीतं आम्रफलं नारङ्गफलं केसरवर्णं नारङ्गफलं केसरवर्णं नीललोहितं जम्बुफलं नीललोहितं जम्बुफलं श्वेतं श्वेतं बकद्वयं रे कृष्णं कृष्णं काकद्वयं श्वेतं श्वेतं बकद्वयं रे कृष्णं कृष्णं काकद्वयं वदन्तु कपिशं किं सत्वरं वदन्तु कपिशं किं सत्वरं कपिशं कपिशं चाक्लेहम्। धन्यवादः। उत्तमं कन्ना। शिवनेत्रः आगच्छति, श्लोकः वदति। नमस्कारः। मम नाम शिवनेत्र। शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम्
षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगत्यं सुपद्यं करोति मनस्येन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्या मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारवृन्दं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् यशो मे गतं दीक्षुदान प्रताप जगद्वास्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् न भोगे न योगे न वादिराजौ न कान्तसुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् अरण्येण वा स्वस्य गेहेण कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे तदकिं 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 तदकिम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यतुर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च देहि लभेत् वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्म संयम गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् उत्तमं कन्ना, बहु उत्तमम् आसीत्। तूयवळ् आगच्छतु मा, गीतं गायतु। नमस्ते, मम नाम तूयवल्। सूर्यगायत्री श्लोका। ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री गणपति गायत्री श्लोका। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्री सुब्रह्मण्य गायत्री। ओम तत्पुरुषाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात्। श्री अय्यप्पन गायत्री। ओम भूतसेनाय विद्महे भवपुत्राय धीमहि तन्नो शास्ता प्रचोदयात्। श्री विष्णु गायत्री श्लोका। ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री महालक्ष्मी गायत्री। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अस्तु कन्ना, उत्तमम् अस्ति। धन्यवादः। மிக்க நன்றி, அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. குழந்தைகள் எல்லாரும் சிறப்பா பங்கேற்றீர்கள். சிறப்பு விருந்தினர்கள் அனைவரும் இதுவரைக்கும் இருந்து குழந்தைகளுடைய நிகழ்ச்சியை நீங்க எல்லாரும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம். எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவோ அலுவல்கள் மத்தியில குழந்தைகளுடைய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்த்து ஊக்குவிச்சீங்க. எல்லாருக்கும் மிக்க மகிழ்ச்சி. மனமார்ந்த நன்றிகளை உங்களுடைய சரணங்கள்ல சமர்ப்பிச்சுக்கிறோம். பகு தன்யவாதக. எல்லாருக்கும் நன்றி. கண்ணா, சாய் வர்ஷினி சாந்தி மந்திரம் சொல்லுமா.
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। லோகாः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वजननी सुखिनो भवन्तु. நம்ம தேச பிரதமருக்காக ஜென்மதின சுபாஷய கீதம் பாடின நூதனா ஸ்ரீக்கு சிறப்பான வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம். மீண்டும் நம்ம மறுபடியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்னைக்கு இன்னொரு பெரிய விழால சந்திப்போம். தன்யவாத. ராம் ராம். धन्यवाद राम राम चित्ती धन्यवाद धन्यवाद मम्मी।